محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 10واں باب، سرداران قریش کی بے بسی۔ قریش کے صنم کدے میں حق کا آوازہ برابر بلند ہوتا رہا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کا اثر قریش کے حق میں کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصے تک تو وہ خاموش رہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ مسلمانوں پر سختی کرنے کے نتیجے میں کہیں حبشہ کا حکمران نجاشی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ مگر جب ان کو یہ خبریں ملیں کہ مسلمانوں کی حمایت کی وجہ سے حبشہ میں بغاوت ہو گئی اور نجاشی کو ان سے جنگ کرنی پڑی اور وہ بڑی مصلحت اور تدبیر سے اس سارے فتنے پر قابو پا سکا ہے، تو انہیں اس طرف سے اطمینان ہو گیا کہ نجاشی مسلمانوں کو پناہ دینے کے علاوہ ان کی حمایت میں کھل کر کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اب مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ وہی ہو گیا جو پہلے تھا۔ مصالحت کی کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی۔ درمیان میں سرداران قریش نے عاجز آ کر سمجھوتا کرنے کی جو کوششیں کی تھیں وہ ناکام ہو گئی تھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن نے قطعی اعلان کر دیا تھا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ جن مسلمانوں پر ان کا قابو چلتا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اب جو مختصر سی تعداد مکہ میں رہ گئی تھی، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مکہ کی سماجی زندگی میں باوجود اس ساری مخالفت کے اچھا اثر و رسوخ رکھتے تھے، یا پھر ان کو ان کے خاندانوں، قبیلوں یا کسی سربراہوردہ اشخاص کی حمایت و تولیت حاصل تھی، اور ان کے خلاف قریش کچھ کر نہیں پاتے تھے، تاہم وہ ان کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ مجموعی طور پر مکہ کے حالات میں ایک تعطل اور سکون پیدا ہو گیا تھا۔ جو مسلمان تھے وہ اسلام کی اشاعت کی جد و جہد میں پہلے کی طرح خاموشی سے سرگرم تھے، مگر قریش اپنی بے بسی کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کر نہیں پاتے تھے۔ قریش کی اس مجبوری کو دیکھ کر، پھر یہ سوچ کر حبشہ میں بہرحال ایک جائے پناہ مسلمانوں کے لیے ضرور موجود ہے، ان چند لوگوں نے بھی جن کے دل میں اسلام کا پیغام اتر چکا تھا مگر مصلحتاً اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ قریش جب حبشہ سے مہاجر مسلمانوں کو واپس نہ لا سکے تو ان کے وقار پر بڑی ضرب لگی تھی، کیونکہ جب قریش کا وفد حبشہ گیا تھا تو مکہ میں اور ہر جگہ سرداران قریش نے بڑے غرور سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ یہ بھگوڑے ہمارے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائیں گے، بس ہمارے آدمی انہیں واپس لاتے ہی ہوں گے، ان کو ذرا آ جانے دو، پھر دیکھو ہم انہیں کیا مزہ چکھاتے ہیں۔ حرم کی مجلسوں میں آوارہ مزاج لوگ ان مفرور صحابیوں کی واپسی پر طرح طرح کی سزائیں تجویز کرتے اور زبانوں پر فقرے گھول گھول کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، مگر جب حبشہ کا وفد ناکام و نامراد واپس آیا اور نجاشی کے دربار میں ان کو جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا اس کے تذکرے مکہ کے بازاروں، حرم کی مجلسوں میں
आम हुए तो कुरैश को मुसलमानों के सामने निहायत शर्मिंदा होना पड़ा। इस नाकामी पर सरदारान कुरैश बुरी तरह झंझलाए हुए थे। चुनाचे जैसे ही उनको नजाशी की तरफ से इत्मीनान हो गया कि वो मुसलमानों की हिमायत में मक्का की तरफ फौज कशी नहीं करेगा, तो उन्होंने दोबारा मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। इन हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल सहने काबा में पाबंदी से जाते। आप अमूमन वहाँ चाश्त की नमाज पढ़ते थे और नमाज में कुरान की क़िरात जहर से फरमाते थे, या फिर आप सहपहर के बाद दीवार काबा के नीचे इबादत और तिलावत में मशगूल रहते थे। ज्यादा रात गए भी आप हरम में तशरीफ ले जाते थे। पाबंदी से ये मामूल चंद वजूह से था। एक तो इसलिए कि कुरैश पर यह रोब तारी रहे कि अल्लाह की हिफाजत में मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं है और वो अल्लाह के रसूल और उसके रफ़ाक़ा का बाल भी बीका नहीं कर सकते, और चाहे कुरैश कितना ही जोर लगा लें वो दावत हक की इस जिद्दोजहद को रोक नहीं सकते। दूसरा मंशा ये था कि हरम में कुरान की तिलावत बज़ात खुद अल्लाह के दीन की इशाअत का बहुत बड़ा जरिया था। मुखालिफ व मुवाफिक भी वहाँ जमा रहते थे। चारों नाचार उन्हें सुनना पड़ता था। जो कोई कल्ब सलीम रखता था और उसके कानों में कुरान करीम की आयात पड़ जाती थीं, वो चाहे जबान से ना कहें, दिल ही दिल में कायल हो जाते थे और फिर किसी न किसी मौके पर उन्हें तौफीक हो जाती और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत को थाम लेते कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमको पाक फरमा दीजिए और हमें बताइए कि हम अल्लाह के दीन के लिए क्या करें कि उसकी खुशनुदी हमको हासिल हो। हरम में नमाज और तिलावत कुरान की तीसरी वजह यह भी थी कि लोगों का जो अकीदा था कि उनके देवता आबाई दीन से मुनहरिफ होने वाले बदअकीदा लोगों पर अपना अजाब नाजिल करेंगे और उन्हें जलाकर खाक कर देंगे, इसकी भी तरदीद अज खुद हो रही थी। हरम में चारों तरफ लकड़ी, मट्टी, पत्थर के सैकड़ों बुत रखे हुए थे। इनमें सबसे बड़ा हुबल था, जो गजबनाक देवता समझा जाता था। इन बुतों के सामने इन्हीं के खिलाफ कुरान की आयत अलल ऐलान पढ़ते थे। इन आयतों में झूठे खुदाओं की खुलकर मजम्मत की गई थी। कुरैश की बुत परस्ती पर सख्त तनकीदें थीं। उनको बेहकीकत, अबस और बेकार बताया गया था। खुद उनके स्थानों पर उनके सामने इससे बढ़कर क्या तौहीन हो सकती थी। मगर जैसा कि कुरैश को तवक्को थी, उनके खुदाओं ने न आग बरसाई न और किसी तरह का अजाब नाजिल किया। वो टस से मस तक न हुए। इस बात ने भी बहुत से लोगों के दिल इन बुतों की तरफ से फेर दिए और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन करना पड़ा कि ये बुत बेजान हैं, कोई हकीकत नहीं रखते। कुरैश हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और कुरान करीम की क़िराअत से सख्त नाला और परेशान थे। कभी कभी आपके साथ आपके बाज रफीक भी, जिन पर किसी तरह की ज्यादती करना कुरैश के बस में न था, नमाज और तिलावत में शरीक रहते थे। इन मौक़ों पर कुरैश के शरपसंद और बाजारी लोग आपके पीछे जमा हो जाते थे और शोर व गुल मचाने लगते ताकि कुरान की आवाज़ किसी के कान में ना पड़े। इसके बावजूद बाज़ लोगों को कुरान सुनने का ऐसा ज़ौक़ था कि ख़्वाह वो हिदायत इलाही को कबूल करते हों
या नहीं। कुरान के अदबी असलूब और क़िरत रसूल के तासुरात के सबब वो किसी न किसी बहाने कुरान सुनने के ख्वाहिशमंद रहते थे। ये लोग भी इन गुल मचाने वालों में शामिल होकर आपके करीब पहुंच जाते थे और कुरान सुन लिया करते थे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला